ओम शांति। अज है 27/4/2022 दी साकार बाप दादा जी की मुरली। अज बाप दादा जी ने आख्या, मिठे बच्चे श्री मत उत्ते चल के अपने कर्मां नूं सुधारदे जाओ, विकर्मां नूं भस्म करदे जाओ। माला दा दाना बनना है तां एक बाप जी दे सिवाए दूजा कोई भी याद ना आवे। प्रश्न हैगा, किहड़े बच्चों की रक्षा बाप आपे ही आके करते हैं? उत्तर हैगा, जेड़े जिन्ना सफाई नाल चलते हैं, बाप जी दे सदा नाल सच्चे रहंदे हैं, उन्हां दी रक्षा आपे ही हुंदी रहंदी हैं। झूठा चलण वालियां दी रक्षा हो नहीं सकती। माया उन्हां नूं अपनी ओर खिंचदी रहंदी हैं, उस दे लई फिर सज़ा भी कायम हो जाती हैं। दूजा प्रश्न हैगा, बच्चे रूहानी सर्जन तो अपनी बीमारी छपांदे क्यों हन सन? उत्तर हैगा, क्योंकि उन्हां नूं अपनी इज्जत दा डर रहिंदा। जाणदे हन माया सानू धोखा दिंदी है, अखां साडियां क्रिमिनल हो जांदियां हन, फिर भी बाप तो छिपा लैंदे हन। बाप आखदे हन, बच्चे जिन्ना तुसी छिपाओगे उन्ना तुहाडी गिरदी कला होवेगी, माया तुहानू खा जावेगी, फिर पढ़ाई भी छुट जावेगी। इस लई बहुत बहुत खबरदार रहना है। मनमत अते आसुरी मत ते कदे भी नहीं चलना। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों नूं समझाते हैं। बच्चों नूं यह निश्चय पक्का होना चाहिए है कि रूहानी बाप ही आत्मावां नूं आके पढ़ाते हैं। इस लई ही गायन हन कि आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। मूल वतन विच सारी आत्मावां इकट्ठियां रहंदियां सन, अलग नहीं रहंदियां। फिर इत्थे आत्मावां आके विछड़दियां सन, आके अपना अपना पाठ बजांदियां हन। सतो प्रधान तो उतरते उतरते तमो प्रधान बन जांदियां हन। बुलांदे भी हन, हे पतित पावन आओ, आके सानू पावन बनाओ। बाप बच्चों नूं समझांदे हन, असी हर 5000 वरियां बाद आंदे हां। यह सृष्टि दा चक्र ही 5000 वरियां दा है। निराकार शिव बाबा भी जरूर किस दा तन द्वारा ही ते आके सुनाणगे ना। उत्तों ते कोई प्रेरणा आदि नहीं दे सकते। जिमें तुसी आत्मावां शरीर धारण करके गल्लां करदियां हो, बाप भी आखदे हन, मैं भी इस तन द्वारा आके तुहाडे नाल गल्लां करदा हां, तुहानू बच्चों नू डायरैक्शन देंदा हां। जिन्ना जो डायरैक्शन उत्ते चलदे हन, ओह अपना ही कल्याण करदे हन। बाप तां समझांदे हन, फिर कोई श्रीमत उत्ते चले या ना चले, टीचर दी सुने या ना सुने, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਗੇ ਤੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਵਣਗੇ। ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਸਨ ਸ਼ੋਜ਼ ਫਾਦਰ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਸਮਾਨੀ ਬਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਹੈ ਰੂਹਾਨੀ ਬਾਪ ਦੀ ਗੱਲ। ਬੱਚੇ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਜਿੰਨਾ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਉਤਮਤ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਉਨਾ ਵਰਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। बाप कहते हैं, मैनू याद करो तां तुहाडे जन्म जन्मांतर दे पाप कट जाणगे, क्योंकि रावण राज विच पाप आत्मावां फिर पुन्न आत्मावां बनदियां हन। समझदे हन ओह सदैव पुन्न आत्मा हन। बाप समझांदे हन, पुनर जन्म लैंदे लैंदे तुसी पुन्न आत्मा तो पाप आत्मा बन जांदे हो। 84 जन्म लैंदे हन तां सतो प्रधान तो तमो प्रधान विच आंदे हन, पाप आत्मा बनते हन। फिर बाप नूं याद करते हन। जदों पुण्य आत्मा बनते हन ते बाप नूं याद करन दी फिर जरूरत ही नहीं रहिंदी। हुण यह सारियां गल्लां सब नूं बाप ते बैनी समझाणगे। बच्चियां नूं ही ते सेवा करनी पवे। मनुख तां इस समय असुर बन जांदे हन। इस कारण बुद्धि विच कुछ भी बहंदा नहीं कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं सन। सारा मदार हैगा इसी गल ते
ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਤਮਾਵਾਂ ਦਾ ਫਾਦਰ ਤਾਂ ਨਿਰਾਕਾਰ ਬਾਪ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਲ ਪ੍ਰਜਾਪਿਤਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਕਈ ਬੱਚੇ ਨਾ ਸਮਝਣ ਕਾਰਨ ਉਲਟੇ ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਪ ਆ ਕੇ ਰਾਸਤਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਅਥਵਾ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ, ਪਰੰਤੂ ਨਾ ਸਮਝਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫਿਰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੰਡੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਾਸਤਾ ਪੂਰਾ ਪਕੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪਿਛਾੜੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ। ਤ੍ਰੇਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਸਵਰਗ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਮ ਤੇ ਹੋ। ਬਾਪ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕਰ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਐਵੇਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਖਣਗੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਤ੍ਰੇਤਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਤ੍ਰੇਤਾ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਹੀ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਸਤਾ ਠੀਕ ਨਾ ਪਕੜਨ ਕਾਰਨ ਫਿਰ ਸਥਿਤੀ ਉੱਤੇ ਨੀਚੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਏ। ਡਰਾਮਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਲਪ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹੀਓ ਕਰਨਗੇ। ਤ੍ਰੇਤਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਾਸ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਬਣਦੇ ਹਨ ਉਹੀਓ ਪੂਰੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਲਪ ਕਲਪਾਂਤਰ ਜਨਮ ਜਨਮਾਂਤਰ ਸੰਗਮ ਤੇ ਉਹੀਓ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਬਣਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਲਾ ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਤੋਂ ਖਿੱਚਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਅੱਕ ਦਾ ਫੁੱਲ ਅੱਕ ਦਾ ਹੀ ਰਵੇਗਾ। ਕੰਡੇ ਤੇ ਚੁਭਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਰਾ ਮਦਾਰ ਹਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ। ਮਾਇਆ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਡਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਏ। ਟ੍ਰੇਟਰ ਬਣ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਛੋੜ ਦੂਜੀ ਤਰਫ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਟਰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਪ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਆਖਦੇ ਹਨ, ਬਾਬਾ ਮਾਇਆ ਵੱਡੀ ਦੁਸਤਰ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਔਰ ਖਿੱਚਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਏ। ਮਾਇਆ ਵੀ ਘੱਟ ਚੁੰਬਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਖੋ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਏ। ਕਿੰਨੇ ਫੈਸ਼ਨੇਬਲ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਬਾਈਸਕੋਪ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਇਹ ਬਾਈਸਕੋਪ ਨਹੀਂ ਸੀ। 100 ਵਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਡਰਾਮਾ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 100 ਵਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਬਹਿਸ਼ਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਆਦਿ ਬਹੁਤ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਕਮੰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦੀ ਏ, ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਸੁੱਖ ਸਥਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਪ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਬਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ क्षमा ਕਰੋ। ਐਵੇਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ क्षमा ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਪ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੋਬਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਹੱਦ ਦਾ ਬਾਪ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਾਪ ਕਿੰਨੀ ਨਮਰਤਾ ਨਾਲ ਚਲਦੇ ਹਨ, ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਿੰਨਾ ਮੁਲਾਇਮ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਮੁਲਾਇਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਹਿਣਗੇ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਰਾਮਾ ਵਿੱਚ ਚਲਦੇ ਹਨ। ਚੰਗਾ ਭਾਵੀ ਇਹੋ ਜੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅੱਗੇ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੀਮਤ ਅਤੇ ਆਸੁਰੀ ਮਤ। ਇਹ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵੀ ਅਲੌਕਿਕ ਬਾਪ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਦਾ ਬਾਪ ਹਨ। ਹੱਦ ਦੇ ਬਾਪ ਦੀ ਭਲ ਕੋਈ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਦੇ ਬਾਪ ਦੀ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮੰਨਣੀ ਪਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਪ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਮਾਇਆ ਵੀ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਝੱਟ ਉਲਟਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਦਿੰਦੀ ਏ। ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਈਸ਼ਵਰੀ ਮਤ ਹੈ। ਬਾਪ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਬਾਬਾ ਨੇ ਰਥ ਵੀ ਅਨੁਭਵੀ ਲਿੱਤਾ ਏ। ਕਿੰਨੀ ਗਾਲੀ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਏ। ਝੂਠੀ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ
ਕਦੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਮਾਇਆ ਨੱਕ ਤੋਂ ਪਕੜ ਲੈਂਦੀ ਹਨ। ਬੱਚੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਮਾਇਆ ਖਾ ਗਈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਏ। ਬਾਪ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰੰਤੂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਦੇ ਵੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰੋ। ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ ਉਵੇਂ ਪਾਏਗਾ। ਕਦੋਂ ਪਾਵੇਗਾ? ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਏ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਿਵਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਰਹੇ, ਪਰੰਤੂ ਮਾਇਆ ਇੱਕਦਮ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਅੰਤ ਤੱਕ ਚਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਚੰਗੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਫਿਰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਟਕਾ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਯੁਗਲ ਹਨ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ। ਤਕਦੀਰ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਪਦ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਜਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਛਿਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਆਪੇ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪ ਲੈ ਲਵੋ। ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਮਾਲਿਕ, ਸਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਬਣਾ ਦੇਵੋ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਪ ਤੇ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਪ ਆਖਦੇ ਹਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਾਤਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਰਾਜਾਈ ਸਥਾਪਨ ਕਰਨ ਅਥਵਾ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਵੇਖੋ ਲੜਾਈ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਪਾਵਰ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੋਗ ਬਲ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਬਣਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਲੋਕ ਬਾਹੂਬਲ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਲੜਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਡਰਾਮਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੱਚਾ ਰਾਜਯੋਗ ਬੇਹੱਦ ਦਾ ਬਾਪ ਹੀ ਆ ਕੇ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਰਾਜਯੋਗ ਤੋਂ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਮ ਯੁੱਗ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਫਿਰ ਨੰਬਰਵਾਰ ਪਦ ਮਿਲਦਾ ਹਨ। ਅੱਛਾ, ਮਿੱਠੇ ਸਿੱਕੀ ਲਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਯਾਦ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਰੂਹਾਨੀ ਬਾਪ ਜੀ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਤੇ। ਰੂਹਾਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਲ ਅਤੇ ਜਾਨ, ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਨਮਸਤੇ ਜੀ। ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਾਰ ਹੈ ਬਾਪ ਸਮਾਨ ਨਮਰਤਾ ਦਾ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਡਾ ਨਹੀਂ ਚੁਭਾਉਣਾ, ਫੁੱਲ ਬਣ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰ। ਸਰਜਨ ਤੋਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਛਿਪਾਣੀ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ। ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਵਰਦਾਨ ਹੈਗਾ ਬਾਪ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਵਰਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਫਲੀਭੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਰਦਾਨੀ ਮੂਰਤ ਭਵ। ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਰਦਾਨ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮੇਂ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਲਗਾਓ ਤਾਂ ਵਰਦਾਨ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਗੇ। ਵਰਦਾਨ ਦੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਫਲਦਾਈ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯਾਦ ਅਰਥਾਤ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ। ਵਰਦਾਨ ਦੇ ਸਵਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੋਣੇ ਦੀ ਧੂਪ ਦੇਵੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਅਨੇਕ ਵਰਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਔਰ ਫਲ ਸਰੂਪ ਵਰਦਾਨੀ ਮੂਰਤ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਰਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮੇਂ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਲਗਾਓਗੇ ਉਨਾ ਵਰਦਾਨ ਅਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸਵਰੂਪ ਵਿਖਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸਲੋਗਨ ਹੈਗਾ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਨੈਚੁਰਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਟੈਂਸ਼ਨ ਆਪੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਜੇਕਰ ਨੈਚੁਰਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਟੈਂਸ਼ਨ ਆਪੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ।